কিন্তু টেন্স আইডেন্টি, সেন্টেন্স, পার্টস অফ স্পিচ সবকিছুই আমরা শিখতে পারবো। একটা প্যাসেজ পড়ে ওই প্যাসেজের যদি বাংলা না করা যায়, ওই প্যাসেজের প্রতিটা ওয়ার্ড সম্পর্কে যদি ধারণা না রাখা যায়, তাহলে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখে কিন্তু তেমন কোনো লাভ হবে না। ডিউরিং দ্য লাস্ট সামার ভ্যাকেশন, আই অ্যালং উইথ মাই আঙ্কেল made a journey by train from Dhaka to Sylhet. We went there to enjoy the natural beauties of hills and tea gardens. Of hills and tea gardens. প্রতিটা জায়গা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন। এটার উপরে কিন্তু আপনাদের কথা বলতে হবে। গত ক্লাসেও যেটা দিয়েছিলাম এটাও নিব। তো প্রত্যেকটা বিষয় আমরা খুব ভালোভাবে খেয়াল করব, মনোযোগটা হারালে চলবে না। We went there to enjoy the natural beauties of hills and tea gardens. We reached the station in time and got into the train. Fortunately, I got my seat beside the window. When the guard blew the whistle, the train began to move. I kept looking outside through the window. The train was passing through paddy fields and other trees. I enjoyed the natural beauty of the passing blaze so much that I cannot express in my words. The garden fields, the green fields, cows, and the working of farmers in the field impressed me. When the train stopped at a big station, we ate boiled eggs. প্রত্যেকটা জায়গা মনে রাখবেন কোথায় কি খেয়েছিলাম, উপরের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে কিন্তু in English. We bought some magazines also. Again the train started moving. This time the scenery was more beautiful. It passed through hills. The hills were covered with green tea gardens. My joy knew no bounds at the sight of hills and tea gardens. Soon it became darker. Everything became mysterious and also beautiful with the approaching evening. At 7 p.m., we reached the station and saw my uncle's friend waiting for us. We felt relieved and enjoyed the rest of the days very much. It was the most pleasant journey in my life. I will remember the journey forever. I will remember the journey forever. Question গুলো একটু দেখবো। Did you ever go on a journey by train? When did you go? What was the occasion? কি উপলক্ষে এটা যাওয়া হয়েছিল? Describe the journey. How much did you enjoy it? How much did you enjoy it? দেখেন এইটার উপরে কিন্তু আমরা পরে বলবো। আর গত ক্লাসে আমি কি দিয়েছিলাম আপনাদের জন্য, প্লিজ হেল্প মি। আমার প্রেজেন্টেশনটা বা কথা বলার জন্য কি টপিকস দিয়েছিলাম কেউ বলতে পারবেন? এনিওয়ান ক্যান সে? পয়লা বৈশাখ। তো আজ হচ্ছে পয়লা বৈশাখ, খুব ভালো দিনে আমরা একটা ভালো টপিকস নিয়েছি। প্রথমে বলবেন এমডি মনোয়ারুল হক। আমরা কিন্তু সবাই কথা বলবো না, সবাই কথা বললে ক্লাসটার অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাবে। এখানে ধীরে ধীরে আমি যাদের নাম বলবো সবাই বলবেন, সবাইকে সুযোগ দিব। এরপর রেডি থাকবেন শারমিন আক্তার। এমডি মনোয়ারুল হক, প্লিজ স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন। সবাই মিউট করে রাখবেন, শুধুমাত্র যে কথা বলবে উনি কিন্তু আনমিউটে রাখবেন। সবাই মিউট রাখবেন প্লিজ, দেখবেন ক্লাসটা খুব এনজয়েবল হবে। স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন। আসসালামু আলাইকুম। Good evening, everyone. I am Mohammad Monarul Haq. I go by last name Monwar. First, I would like to thank my honorable teacher for giving me the chance to say a few words about selected topics in front of you. Today's topic named Pohila Boishakh. Dear audience, Pohila Boishakh, also known as First Boishakh, is the Bengali New Year and one of the most vibrant and culturally rich festivals celebrated in Bangladesh and the Indian state of West Bengal. Observed on the 14th or 15th of April, it makes the beginning of the Bengali calendar and symbolized a fresh start for all. The festival has historical roots dating back to the reign of Mughal Emperor Akbar, who introduced the Bangla calendar to streamline tax collection with the harvesting season.
On this day, people dress in traditional attire, women in white saris with red borders and men in colorful Punjabis, and participate in colorful processions like the Mongol Shobhajatra, a UNESCO recognized cultural heritage. Homes are decorated with vibrant Alpona designs, and special dishes like Panta Ilis are served. Cultural programs featuring music, dance, and poetry take place across towns and villages, bringing people together in joyous celebration. Business open new ledgers or halkhata and offer sweets to customers. Overall, Pohila Boishakh is not just a New Year celebration, but a reflection of Bengali identity, unity, and the spirit of new beginning. That's all from my side for the time being. Thank you so much for listening my speech with patience. Hope the conversation will help us for our future life. We will meet with another same interesting topic again. Stay well. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum. ওকে, থ্যাংক ইউ, নাইস প্রেজেন্টেশন, থ্যাঙ্কস এ লট। দেখেন, এইভাবে কিন্তু আমরা সবাই একটু সামনে আসবো, সবাই ফোকাসে আসতে হবে। একজন কথা বললে হবে না, প্রত্যেককে এইভাবে প্রেজেন্টেশন দেওয়া শিখতে হবে। গত ক্লাসেও কিন্তু আপনি খুব ভালো কথা বলেছিলেন, আসলে প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো খুব ক্লিয়ার। পয়লা বৈশাখ ইজ আ ভেরি স্পেশাল ডে ইন আওয়ার কান্ট্রি। এই পয়লা বৈশাখটা চালু করেছিলেন হচ্ছে সম্রাট আকবর, বাংলা সাল চালু করেছিলেন। ওনার সময় থেকে কিন্তু আমরা এই ঐতিহ্যটা ধরে রেখেছি, এবং এই দিনগুলোতে আপনি কথার ভিতরে বলেছেন দ্য বিজনেসম্যান ওপেন দেয়ার নিউ বুকস, নিউ বিজনেস বুকস অর দেয়ার টালি বুকস। এরা কিন্তু নতুন খাতা এই দিনে ওপেন করে তাদের হিসাব রাখার জন্য, এবং এই দিন থেকে কিন্তু তাদের দোকানের যত হিসাব নিকাশ, অর্থাৎ যত পাওনা বা দেনা পাওনা যা ছিল সব নতুন করে করা হয়। এটাও কিন্তু আমাদের পয়লা বৈশাখের একটা ঐতিহ্য। পান্তা ইলিশ যেটা, এটাও আমাদের বাঙালির একটা ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই পয়লা বৈশাখের কারণে। ইট ইজ দ্য ফার্স্ট ডে অফ বেঙ্গলি নিউ ইয়ার, অর্থাৎ বাংলা নববর্ষের এটা প্রথম দিন। অন দিস ডে পিপল উইয়ার নিউ ক্লথস অ্যান্ড গো আউট দ্য সেলিব্রেট উইথ দেয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি। এই দিনগুলোতে বিশেষ করে শহরে মানুষ নতুন জামা কাপড় পরে পরে পরিবারের সঙ্গে বন্ধুদের সঙ্গে কিন্তু ঘুরতে যায়। আর্লি ইন দ্য মর্নিং পিপল গ্যাদার ইন পার্কস অ্যান্ড ওপেন স্পেস টু এনজয় কালচারাল ইভেন্টস। সিঙ্গার্স অ্যান্ড ডান্সার্স পারফর্ম ট্র্যাডিশনাল সং অ্যান্ড ডান্সেস। ঢাকার রমনা বটমূলে ঐতিহ্যবাহী যে সঙ্গীত বা তাদের যে কার্যক্রম, এটা কিন্তু খুব সকাল থেকেই শুরু হয়। তো পয়লা বৈশাখ সম্পর্কে এরপরে শারমিন আক্তার আপনি বলবেন, প্লিজ। আনমিউট ইউর মাইক্রোফোন, সবাই মিউট রাখবেন, শারমিন মিউট করবেন, আনমিউট করবেন প্লিজ। ইউ ক্যান স্টার্ট নাও, শারমিন আক্তার। ওকে, প্লিজ স্টার্ট কুইকলি। Assalamu alaikum. Good evening to all. I am Sharmin before you. I am really glad to share my feeling. গ্ল্যাড না, উচ্চারণ হবে গ্লাড। আই এম রিয়েলি গ্লাড, আই এম রিয়েলি ভেরি গ্লাড। হ্যাঁ, আমাদের প্রোনাউন্সিয়েশনের জায়গাটা আমরা ঠিক করব। বলেন। I will try to say something Pohila Boishakh. ওকে। Pohila Boishakh is a very special day in Bangladesh. It is the first day of the Bangla New Year. On this day, people wear new clothes and go out to celebrate with their friends and family. Early in the morning, people gather in park and open places to enjoy culture events. Singers and dancers perform traditional songs and dances. Many people also go to fair where they can buy toys, food, and food. তারপরে হচ্ছে বলেন। এই যে দেখেন একটু বেঁধে যাচ্ছে না, আজকে একটু বাঁধলো, পরের দিন কিন্তু বাঁধবে না, পরের দিন আরো বাঁধবে না। দেখবেন এইভাবে ক্লিয়ার হতে হতে একটা সময় কিন্তু আপনি ফ্লুয়েন্টলি কথা বলা শিখে যাবেন। অর্থাৎ এই যে জায়গাটা একটু বেঁধে গেল আজকে, পরের দিন কিন্তু এটা আর হবে না। তো
তো এইভাবে আমরা সবাই কথা বলা শুরু করব, দেখবেন আসলে আমরা অনেকেই কিন্তু আমাদের ইনপুট রয়েছে অনেক, কিন্তু আউটপুট নাই। আমরা কথা বলতে চাই, আমরা চেষ্টা করি, কিন্তু আমাদের জড়তা, আমাদের ভয়, আমাদের লজ্জা, এগুলার কারণে আমরা বলতে পারি না। কথা বলা একবার প্র্যাকটিস করেন, নিজের জড়তাটা কাটিয়ে ফেলেন, দেখবেন আপনি স্পন্টেনিয়াসলি কথা বলা শিখে যাবেন। স্পোকেন ইংলিশটা করতে গেলে এটা আপনি চর্চা না করলে, মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস নো দ্য রুলস অফ গ্রামার। আমাদের দেশে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরা আমরা গ্রামারের রুল জানি, কিন্তু আমরা এটা বলতে পারি না। কেন পারি না? প্র্যাকটিস নাই। আমাদের দেশে সবাই যদি ইংলিশে কথা বলতো, কোনো মানুষের গ্রামার পড়ার প্রয়োজন হতো না। বাংলাদেশে কি কেউ বাংলা গ্রামার পড়ে? নো। স্কুল কলেজে হয়তো পাঠ্য বাধ্যতামূলক পড়ানো হয়, কিন্তু ইংলিশটা আমাদেরকে গ্রামার পড়ে পড়ে শিখতে হচ্ছে। তো আমি গ্রামার পড়ে শিখলাম, মনে মনে জানলাম, কিন্তু আমি যদি কথা না বলা প্র্যাকটিস করি, হবে না। তো এরপরে কথা বলবেন জয়নাব। প্লিজ আনমিউট ইউর মাইক্রোফোন এন্ড স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন অ্যাবাউট পহেলা বৈশাখ। লিসেন টু হার ভেরি কেয়ার। ওকে। Assalamualaikum. Good evening and first, and I am greeting of Pahla Boishakh to everybody in front all of you. Hope everybody is fine. This is Jana Akhtar speaking in front all of you by online. I would like to thank a lot to our moderator for giving me a chance to talk about the selected topic. Today's topic is Pahla Boishakh. Dear audience, Pahla Boishakh means first day of a Bengali New Year. Pahla Boishakh is an emotion of the nation of Bengali. This day is captured by heartily of Bengali nation. We observe the day by different cultural programs. We wear red and white mixed dress. Small ethnic groups are enjoyed too much, especially there cook different types of food, cake, etc. Many communities are arranged different cultural programs, Boishakhi fair, etc. Art institution of Dhaka University always play an important role to observe the first question. As like Shubhajatra, cultural program of Ramanas Kotomol by Sayanot, etc. We are see that many people think that Kilshaki, Pantha rice, different types of stuffing are traditional food for first Boishakh and we have to eat it. People of Chattogram Hill Jack areas first Boishakh enjoy 4 to 5 days. Water playing is so popular and enjoyable moment for them of this occasion. Local administration always declare special holiday for educational institute of first Boishakh. Nowadays, first Boishakh is not limited to a festival of only small ethnic groups. It's moved a national festival for us and everybody feel is pleasure. That's my today's presentation from my side for the time being. Thank you so much to all of you for carrying me with patience. Stay good, stay safe all time and a good night to everybody. Assalamualaikum. ওকে, ইওর ফিনিশিং ইজ ভেরি গুড অ্যান্ড ইওর স্টার্টিং ওয়াজ ভেরি গুড। ফিনিশিংটা খুব ভালো করতে হবে, স্টার্টিংটাও খুব ভালো করতে হবে। খাতা যখন দেখা হয়, বোর্ডের খাতা দেখবেন, যারা বোর্ডের এখানে টিচার রয়েছেন, তো আমরা প্রথমটা এবং শেষটা কিন্তু একটু ভালোভাবে ফলো করতে চাই সব সময়। ভিতরের বিষয়টা ইট ডাজ নট ম্যাটার, গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট হতে হবে, কিন্তু প্রথম এবং শেষ, যারা টিচার আছেন এখানে এটা খেয়াল করে দেখবেন, খুব ভালোভাবে কিন্তু এই বিষয়টা ফলো করা হয়। তো এন্ডিং এন্ড স্টার্টিং এটাকে যেন আপনার সবসময় খুব ভালো হয়, এই জায়গাটাতে আমরা সবাই একটু লক্ষ্য রাখবো। অনেক ভালো বলেছেন। সবাইকে এইভাবে কিন্তু কথা বলা শিখতে হবে। শুধুই গ্রামার শিখে আমাদের 4টা স্কিল ডেভেলপ করতে হবে: রিডিং স্কিল, রাইটিং স্কিল, লিসনিং স্কিল অ্যান্ড স্পিকিং স্কিল। এর ভিতরে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্কিল হচ্ছে কথা বলা এবং লিখতে পারা। আমরা অনেকে ইংরেজি শুনে বুঝতে পারি, আমরা পড়তেও পারি। আরো একটি বিষয় আপনাদেরকে জানাই, যারা এখানে প্র্যাকটিস করেন, আপনারা বাসায় যে গ্রামার বইগুলো রয়েছে শেষের দিকে দেখবেন রাইটিং পার্টে এসে, লেটার, প্যারাগ্রাফ, অ্যাপ্লিকেশন অনেক কিছু থাকে। অথবা আপনারা বাজার থেকে দ্য ডেইলি স্টার একটা ইংলিশ সংবাদপত্র বই থেকে সব থেকে বেশি ভালো হয় সংবাদপত্র প্র্যাকটিস করতে হয়। আমি কিন্তু এটা করি ব্যক্তিগতভাবে। আপনারা ইংলিশ যে কোনো নিউজ পেপার, 2-3 রকমের পেপার পাওয়া যায়, একটি পেপার কিনে এটা অনেক দিন ধরে পড়তে পারেন নিজের প্র্যাকটিসের জন্য। এবং কথা বলতে গেলে এখানে তো আমি কথা বলার প্র্যাকটিস করাচ্ছি, অর্থাৎ আপনাদেরকে এই বিষয়টা একটু খেয়াল করতে হবে যে আমি শুধু ইংরেজি জানবো না, আমাকে ইংরেজিতে আউটপুট করতে হবে। ইনপুট এবং আউটপুট দুইটা বিষয়। Thank you, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ। স্যার পরবর্তী। শেয়ার করতে চাচ্ছি। হ্যাঁ বলেন, শেয়ার করেন।
স্যার আমার মেয়ে ক্লাস 6-এ পড়ে, ওকে, বাট এখনকার যে বইগুলো স্যার অ্যাডভান্স লেভেলের যে বই, ইংলিশ গ্রামার বইগুলো অনেক অ্যাডভান্স স্যার। এখানে দেখি কি যে আমরা যে আইএলস এর যে ইগুলো আছে, কিউ কার্ড গুলো আছে স্যার, তারপরে হচ্ছে কি যে প্যাসেজ রাইটিং আছে। দিবেন এমডি মাহবুবুর রহমান, পারবেন? একটু আনমিউট করেন। একটা বাক্য বলেন, দুইটা বাক্য বলেন, পরবর্তী দিন 4টা বাক্য হবে, পরে 8টা বাক্য হবে, জ্যামিতিক হারে বাড়তে থাকবে। এমডি মাহবুবুর Assalamu রহমান। ওকে, alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। Thank you so much to give the opportunity ওকে, থ্যাংক ইউ। to express to present my today's selected topics. ইস, পহেলা বৈশাখ। Uh, Pahela Vaishak. ওকে, We mean Pahela Vaishak, the first day of Bangla New Year. ওকে, It is our annual festival. ইয়েস। It is very important of our cultural and tradition. We celebrate Pahela Vaishak in a befitting manner. Many melas are held in many places on Pohela Vaishak. Yes. Shopkeepers open their alkhatas on these days. Yes. On the other hand, radio, television, and many other newspapers broadcast a special program on these days. We exchange our greetings with one another. Many people eat panta ilish, Yes. including Ilsha fish. Ilsha fish. Ilsha fish. Nice. Thank you. That's all in short briefs, short presentation about these selected topics. And thank you so much for your patience and listening. Thank you, sir. Thank you very Assalamu much. alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইউ হ্যাভ ইউজড ইউর ওন ইংলিশ। আপনি নিজের ইংলিশ, অনেকেই কিন্তু এখানে বিভিন্ন জায়গা থেকে হেল্প নিয়ে তারপরে বলে, অনেকে কিন্তু নিজের থেকে বলে, অনেকে কারো শুনে বলে, আগে থেকে রেকর্ডিং করে রাখে। তো আপনি একেবারে ওন ইংলিশ, আপনার নিজের থেকে যা আসছে এটাই বলেছেন। অনেক ধন্যবাদ। এটাই কিন্তু বেস্ট, এইভাবে কথা বললে সব থেকে বেশি ভালো হয়। অর্থাৎ আপনি পড়েন বিভিন্ন জায়গা থেকে, এটা পড়ে তথ্য কালেকশন করেন, কিন্তু বলার সময় এভাবে নিজে নিজে বলতে হবে। অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংকস এ লট মিস্টার মাহবুবুর রহমান। খুব ভালো, আপনি আগামীতেও এইভাবে কথা বলার চর্চা রাখবেন, প্র্যাকটিস করবেন। তাহমিনা আক্তার বিথি, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes, sir. Assalamu alaikum, sir. Yes, start your presentation about Poila Boishakh. Good evening, everyone. How are you all? This is Tahmina Akhtar. I would like to thank my honorable sir for giving me such a chance to say something about the Poila Boishakh. And first of all, Poila Boishakh is the first day of Bangla New Year, and the day is a public holiday. And this day has a special significance for us. It is a part of Bangla culture and traditions. Has an special significant, এ বলা যাবে না, an special significant, আর্টিকেল খেয়াল রাখতে হবে। স্পেশালের আগে তো এখানে, ও সরি, স্পেশালে এ দিলে হবে, হ্যাঁ। কিন্তু যেটা আমরা আর্টিকেল থাকবে, যেখানে ভাওয়েল থাকবে, আর্টিকেল এ না ব্যবহার করে অ্যান ব্যবহার করবে। এটা কথা বলার সময় খেয়াল করতে হবে। আমরা অনেক সময় লেখার সময় দেখেছি যেখানে ইন্টারোগেশন থাকে, অর্থাৎ প্রশ্নবোধক, সেখানে প্রশ্নবোধক চিহ্নটা দিতে অনেকে ভুলে যায়। হ্যাঁ, শুরু করেন, স্টার্ট। People from all walks of life, irrespective of their ethnic identity or religious belief, celebrated the day with traditional festivities. On this day, the whole Bangladesh is in festive mood. They inspire people to start life with renewed hope and inspiration. And yet the day is celebrated traditionally. People wake up early in the morning and have bath, and also they wear traditional clothes like women wear red. Women clothes wear white sarees with red border, and men's they wear Punjabis and pajamas and Punjabis and pajamas. And women adorn themselves with colorful churis and flowers.
and colorful tourist flower, and they go to and celebrate in university area from celebrated the Ramna Bottomul area, and they at the Ramna Bottomul the arrangement by China, and the different type of cultural program and dance and sings most of the people and celebrated with Mongol Shobha Jatra, and also they enjoyed Panta Ilish and like potato mash and different types of bhatta, etc. And also shops are open their halkatas and and different types of areas are celebrated the different types of different types of fairs, and normal people that go there and enjoy a lot. Like all people are in festive mood. That's all from my side from the time being. Thank you so much for listening my speech with patience. Hope the conversation will help us for our future life. We will meet with another same interesting topic again. Stay well till then. Allah Hafiz. Thank you, sir. Thank you very much. There is a question to you. Have you eaten Panta Ilish today? No, sir. And where did you go to visit, or any other outside place where Poila Boishakh is observed in your residence or beside your residence? Actually, I live in Canada. That's why I did not go anywhere. Now I am eating Hilsa fish. Okay, thank you. And it's a traditional food for the Bengalis. Okay, Yeah. thank you. ওকে, তো দেখেন আসলে এক একজন কিন্তু এক একটা তথ্য তুলে ধরছে, এটা আমাদের জন্য খুবই ভালো। আমরা যারা প্রবাসে রয়েছি, পয়লা বৈশাখটা কিন্তু অনেকে ওইভাবে উদযাপন করা হয় না বাইরে থাকার কারণে। তো এই পয়লা বৈশাখের গুরুত্বটা অনেক। আমরা কিন্তু একটা বাঙালিদের প্রথম বছরের শুরুতে একটা ঐতিহ্য, এটা এই ঐতিহ্যটাকে আমরা ধরে রাখবো এবং এইটা নিয়ে কিন্তু আমরা আমাদের চর্চাটা করে যাব। নেক্সট মৌসুমী, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। নেক্সট মৌসুমী দত্ত, please unmute your microphone and start give your presentation. Can you hear me? Okay. Yes. Now we can start. First, I like to thank my sir to say a selected topic in front of you. Today's topic is Pride, Bengali Pohela Boishakh. Okay. Dear audience, Pohela Boishakh is the first day of the Bengali New Year, celebrated with great joy in Bangladesh and West Bengal. It usually falls on April 14th or 15th. On this day, people wear traditional clothes, decorated their homes, and greet each other with Shubho Navbarsha, which means Happy New Year. One of the main attractions is the Mangal Shobha Jatra, a colorful procession and that showcases traditional art and culture symbols. People celebrate by attending fairs, cultural programs, and enjoying delicious traditional food like pamta bhat and ilish mach. Shops open new account books called halkhata, and sweets are distributed among customers. Pohela Boishakh is a festival of unity, joy, and a fresh start, reflecting the rich heritage and spirit of the Bengali people. That's all about my side for the time being. Thank you so much for listening to my speech with patience. I hope the conversation will help us in our future life. We will meet with another same interesting topic again. Thank you all. Stay well. Till then. Okay, thank you. Nice presentation. Excellent. হিস্ট্রি অফ পয়লা বৈশাখ, এটা আমরা এর ভিতরে অনেকেই ইনক্লুড করছি, কিন্তু অনেকেই আবার করছি না।
পহেলা বৈশাখ দ্য বেঙ্গলি নিউ ইয়ার, পহেলা বৈশাখ দ্য বেঙ্গলি নিউ ইয়ার was started by Mughal Emperor Akbar in the 16th century to স্ট্রিমলাইন ট্যাক্স কালেকশন। সম্রাট আকবর কিন্তু এই বছরের প্রথম দিনটা বেছে নিয়েছিলেন, বা এইটাই যে বছরের প্রথম দিন এটা বলা হচ্ছিল কারণ ওই সময় কিন্তু ওনার রাজত্বে যত বকেয়া ট্যাক্স কালেকশন থাকতো এই সময় সব তুলে আনা হতো এবং এই দিন থেকে নতুন করে সবকিছু আবার শুরু হতো। ইট মার্কস দ্য স্টার্ট অফ বেঙ্গলি ক্যালেন্ডার অ্যান্ড দ্য সেলিব্রেটেড উইথ কালচারাল ফেস্টিভ্যাল, ট্র্যাডিশনাল ফুড, মিউজিক অ্যান্ড স্ট্রিট প্রসেশন। এই সময় বিভিন্ন রকমের উৎসব, সাংস্কৃতিক, সামাজিক অর্থাৎ গান বাজনা নৃত্য বা রাস্তার পাশে বিভিন্ন রকমের অনুষ্ঠানের কিন্তু আয়োজন করা হয়। তো এই পয়লা বৈশাখটা আমরা সবসময় এর হিস্ট্রিটা প্রত্যেকের কথার ভিতরে যে একটু থাকে এটা সবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে। বশির উদ্দিন, ক্যান ইউ হেয়ার মি? দেখেন আজকে যে কয়েকজন কথা বলেছেন খুব ভালো, খুব চমৎকার কথা বলেছেন, বিশেষ করে এন্ডিং এবং স্টার্টিং আমি যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলাম এই শীটটা আমি ঘন ঘন দেখেন আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি। ওকে, তো এই যে কথাটুকু এইটুকু কিন্তু একটু বলতে হবে। ডিয়ার স্যার, আই এম গিভিং ইউ থ্যাঙ্কস 1 মিনিট ফর ইনভাইটিং মি। গুড ইভিনিং, হোপ ইউ আর কোয়াইট ওয়েল ফিজিক্যালি অ্যান্ড মেন্টালি, অ্যান্ড আই এম অলসো ওয়েল। I feel glad to be with you. Now I am going to start discussion on today's topic. The topic's name is পহেলা বৈশাখ। এইভাবে শুরু করবেন, শেষটাও কিন্তু একেবারে যদি সংক্ষেপে শেষ করতে চান। দ্যাটস অল অ্যাবাউট মি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কাইন্ড অ্যাটেনশন। স্টে ওয়েল, সি ইউ নেক্সট, আল্লাহ হাফিজ। অর্থাৎ মানে শুরুটা এবং শেষটা এটা যেন সবার খুব ভালো হয়। মিস্টার বশিরউদ্দিন, ওকে, নাও উই ক্যান স্টার্ট। Assalamu alaikum, dear sir. Okay. Good evening. I am thankful for inviting me. Good evening. Okay. Hope you are quite well physically and mentally. I am named MD Boshiruddin. I feel glad to be with you. Now I am going to start discussion on today's topic. Today's topic is in front of you, Pohela Boishakh. Next. Pohela Boishakh is the first day. Yes, sir. বলেন, হচ্ছে সমস্যা নেই। Pohela Boishakh is the first day of the Bengali New Year and one of the most vibrant festivals in Bangladesh. Hope and cultural pride, people from all walks of life, religion or age come together to welcome the New Year with the enthusiasm. Many wear colorful dresses, women in white and red sarees with the blood ornaments, and men in the traditional Punjabi. A special part of the day is enjoying Pantailish, a delicious dish of sok, rice with the fried hilsa fish, green chilies and the onions. Business celebrate by opening new account books, halkhata, and offering sweets to customers for good luck. Cultural events feature folk song, dance, show and plays. The highlight the Mongol Shobhadatra, a grand parade with the giant masks, colorful clothes. And children and the adults alike join in carrying handmade craft and the banner. Pohela Boishakh is the more than just a festival, bringing people together in harmony and the reuniting hopes to happiness and prosperity in the coming year. That's all about me. Thank you very much for the kind attention. Stay well. See you till then. Allah Hafiz. Okay, thank you. Alaikum assalam. Nice presentation. You have said well. যে পর্যন্ত যারা কথা বলেছেন সবাই খুব ভালো বলেছেন। আগামীতেও যারা বলবেন এইভাবেই কিন্তু চেষ্টা করতে হবে। আমি গ্রামারের একটু সাইডটা দেখিয়ে আসি, তারপর আজকের এই জায়গাটাতে আমি আবার সময় থাকলে ফিরে আসব। আমাদের কথা বলতে গেলে প্রথমে আমাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন। আমরা বাঙালি মানুষ, এখানে এই যে পয়লা বৈশাখ সম্পর্কে যারা কথা বলেছেন একটু ভেবে দেখেন, কথা বলতে গেলে আমাদের প্রথমেই কিন্তু এই কথাগুলো বাংলাতে আমাদের প্রত্যেকের মাথায় আসছে, তারপর কিন্তু এগুলো আমরা ইংলিশে ট্রান্সলেট করে দিয়েছি। বিষয়টা সত্য না মিথ্যা?
সত্য। তো আমাদেরকে এই ট্রান্সলেশন করতে হবে, ট্রান্সলেশন জিটিএম মেথড যেটাকে বলা হতো, গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথড। আমি আপনাদেরকে এই শীটটা দিয়েছিলাম অনেক আগে, এটা আজকে আবারও দিব। অর্থাৎ ডে 1, ডে 2, ডে 3, এখানে প্রায় 14-15 দিন পর্যন্ত আমরা একটি মাত্র শীট দিয়ে কভার করতে পারবো। এটাও কিন্তু আপনাদের এক প্রকার হোমওয়ার্ক থাকছে। এটা যদি কেউ করে আমার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে চান পাঠাবেন। এখানে অনেকগুলো ট্রান্সলেশন দিয়েছি। তো এটা সম্ভবত আমরা ডে 2 না 3 পর্যন্ত কমপ্লিট করেছিলাম। দেখেন, সে কি আমটি খেয়েছিল, তাহারা কি গিয়েছিল, আমি একটি গান গাইছিলাম, চাঁদ কিরণ দিতেছিল, তুমি ইংরেজি শিখেছিলে, সে নাচিতেছিল না, আমরা রেডিও শুনছিলাম। এই বাক্যগুলো কিন্তু আমরা টেন্স এবং মডাল সেমি মডাল ব্যবহার করে সেন্টেন্স তৈরি করব। তো তাহারা কি গিয়েছিল, আমি এখানে আবারও আপনাদের কাছে একটু আসছি, দেখি আমাদের কতটুকু প্রোগ্রেস হয়েছে একটু দেখি। তাহারা কি গিয়েছিল, এই বাক্যটা বলেন তো ইমদাদুল হক, প্লিজ একটু আনমিউট করেন। আমাদের নিয়মিত একজন স্টুডেন্ট এমডি ইমদাদুল হক, প্লিজ। হ্যাঁ, আপনি এগুলো বলেন। তাহারা কি গিয়েছিল, এর ট্রান্সলেশনটা কি হবে? Did they go? ডিড দে গো, থ্যাংক ইউ। তো এক একজন করে বলি, তাহলে ক্লাসটা বেশি ভালো হবে। আমি একটি গান গাইছিলাম, এটা কোন টেন্স? আগে আপনার ট্রান্সলেশন বলার দরকার নেই, একটু টেন্সটা বলবেন। আমি একটি গান গাইছিলাম, কোন টেন্স এটা? তাহলে এটার গঠন কি হবে? আমি একটি গান গাইছিলাম। ফার্স্ট ইনডেফিনিট কে বলেছেন? অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। একটু দেখেন, দুইটা সাউন্ড পাচ্ছি। আমরা অনেকেই বলছি হচ্ছে পাস্ট ইনডেফিনিট, আবার অনেকেই বলছি পাস্ট কন্টিনিউয়াস। এখানে একটু ভার্বটা আপনারা একটু ভালো করে খেয়াল করেন, ভার্বটা খেয়াল করলে আমরা সব পেয়ে যাব। আমি একটি গান গাইছিলাম, একটু ধীরে ধীরে বলি। আমি একটি গান গাচ্ছিলাম বা গাহিতেছিলাম, যদি সাধু ভাষা ব্যবহার করে বলি। তো গাহিতেছিলাম বা গাচ্ছিলাম, এটা বললে কি অতীতকালের একটা চলমান ভাব বুঝায় না? তাহলে আমরা এটা নো ডাউটলি বলতে পারি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আর এর গঠন প্রণালী কি হবে? আই ওয়াজ সিঙ্গিং আ সং, সাবজেক্ট, সাবজেক্ট প্লাস অজয়ের প্লাস মূল ভার্বের পর আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। এইখানে আমি একটু লিখে দিলাম, দেখেন, আই ওয়াজ সিঙ্গিং, SINGING। সিঙ্গিং কেন হবে? এই অজয়ের যখন ব্যবহৃত হয়, পরে যে ভার্বটা থাকে, এই ভার্বের পর আইএনজি দিতে হয়। তো আই ওয়াজ সিঙ্গিং আ সং, SONG, আই ওয়াজ সিঙ্গিং আ সং। দেখেন, আমি একটা গান গাইতেছিলাম, এটা কোন টেন্স? পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। গঠন প্রণালী কি? সাবজেক্ট প্লাস অজয়ের। সাবজেক্ট যেহেতু আই, এখানে কিন্তু অয়ার দেওয়া যাবে না। সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হতো তাহলে আমি ওয়ার দিতে পারতাম, দে ওয়ার। তারপরে এখানে প্লুরাল হলে ওয়ার দেওয়া যেত। তো আই ওয়াজ সিঙ্গিং আ সং, আমি একটা গান গাচ্ছিলাম। তো এইটার যদি আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করতে বলি, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করতে বললে কি বলবেন? শারমিন আক্তার, আপনি বলেন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসটা কি হবে? আই ওয়াজ সিঙ্গিং আ সং, এইটা তো পাস্ট কন্টিনিউয়াস, এটার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কি হবে? আই অ্যাম সিঙ্গিং আ সং। আর যদি ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স করতে বলি কি করতে হবে? I will sing a song. না, আই উইল সিং আ সং এটা ফিউচার ইনডেফিনিট হয়ে গেল। এটা ফিউচার, দেখেন এই আই উইল বি, অ্যাবসলিউটলি রাইট, আই উইল বি। তো আপনি বলেছেন আই উইল সিং এ সং, তাহলে আমাদেরকে টেন্সটা কিন্তু এখনো আমরা কমপ্লিট করতে পারিনি। আমি অ্যাডভান্স লেভেলের ক্লাস করাতে চাই না, একটা কারণ আছে। একদিন একটা ক্লাস নিয়েছিলাম জিরান্ড ইনফিনিটিভ পার্টিসিপল, অন্তত 30 জন আমার হোয়াটসঅ্যাপে নক দিয়েছে, স্যার কি বুঝালেন, মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে সব। তো আমি সারা জীবন যদি শুধু বেসিক গ্রামার করাই হবে? বেসিক গ্রামার করাতে 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 আমাদের সময় চলে যাবে, আমরা কিন্তু ওই আসল জায়গাটাতে যেতে পারবো না। দেখেন, অ্যাডভান্স লেভেলের একটা ক্লাস রয়েছে, হোয়াট ইজ ফ্রেজ, হোয়াট ইজ ইডিয়মস। এই জায়গাগুলো যখন আমি যাব, এখানে যদি আপনারা টেন্স না বুঝেন, পার্টস অফ স্পিচ না বুঝতে পারেন, মডাল সেমি মডাল না বোঝা যায়, এটা করানো যাবে না। আমি সামান্য একটি বিষয় আপনাদেরকে ধারণা দিচ্ছি আজকে, এটা একটু জেনে যান। টেন্স তো দূরে থাক, আরো অনেক জিনিস জানতে হবে আমাদের। শুধু একটা বিষয় জেনে একটা, আমরা কি সবসময় একই তরকারি দিয়ে ভাত খেতে পছন্দ করি? বিভিন্ন আইটেম ভালোবাসি না? তো সবসময় শুধু বেসিক ভালো লাগবে না, বেসিকের পাশাপাশি এগুলোও জানতে হবে। আপনি যখন কাউকে পড়াতে চাচ্ছেন বা আপনি আইএলটিএস দিতে চাচ্ছেন, তখন আপনার এই জায়গাটা অবশ্যই প্রয়োজন। হোয়াট ইজ ফ্রেজ, হোয়াট ইজ ইডিয়মস,
এই বিষয়গুলো দেখেন আজকে সামান্য একটু আলোচনা করি, প্রত্যেকদিন তো সময় পাওয়া যায় না, আজকে একটু সময় দিবেন কাইন্ডলি, সবাই লিভ নিবেন না। A phrase is a group of words which has no subject and verb. Which has no subject and verb. ফ্রেজ হচ্ছে একটা শব্দগুচ্ছ যেখানে কোনো সাবজেক্ট এবং ভার্ব থাকে না। নিশ্চয়ই এতটুকু জানতে পেরেছেন শব্দগুচ্ছ কি, অর্থাৎ অনেকগুলো শব্দের একটি মাত্র শব্দ হবে। এখানে দেখলাম আই স আ সিঙ্গিং গার্ল, আমি একটা গান গাওয়া বালিকাকে দেখেছিলাম। আমি কেমন বালিকাকে দেখেছিলাম? আ সিঙ্গিং গার্ল, অর্থাৎ একটা বালিকা যে গান গাচ্ছিল, গান গেয়েছিল। তো এখানে দেখেন আই স, আমি দেখেছিলাম, আ সিঙ্গিং গার্ল, এখানে আমার ফ্রেজ কোনটুকু? এ সিঙ্গিং গার্ল, এইটুকু হচ্ছে আমার ফ্রেজ। সবাই একটু ভালো করে খেয়াল করবেন। তো এ সিঙ্গিং গার্ল এইটা ফ্রেজ হলো কিভাবে? এ সিঙ্গিং গার্ল এইটার ভিতরে কিন্তু কোনো সাবজেক্ট নেই এবং কোনো ভার্ব নেই। এখানে বলা হচ্ছে যে জায়গাটিতে, যেখানে কোনো সাবজেক্ট এবং ভার্ব না থাকে তাকে কিন্তু ফ্রেজ বলে। ফ্রেজের বাংলা হচ্ছে শব্দগুচ্ছ। ফ্রেজের বাংলা কি হবে? শব্দগুচ্ছ। আই স আ সিঙ্গিং গার্ল, আমি একটা গান গাওয়া বালিকাকে দেখেছিলাম। টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ, তুমি তোমার স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নাও, সজাগ হও। দিস পেন ইজ ইউনিক, এই কলমটি অনুপম। অনুপম অর্থ সুন্দর। উপরে লক্ষণীয় তিনটি বাক্যে যথাক্রমে আ সিঙ্গিং গার্ল, ইউর হেলথ, দিস পেন, এই শব্দ সমূহ ফ্রেজ। কেননা লক্ষ্য করলে দেখা যায় এই ফ্রেজ সমূহের ভেতরে সাবজেক্ট এবং ভার্ব নেই। আর সিঙ্গিং গার্ল, ইয়োর হেলথ, তারপর কি লিখলাম? তারপর লিখেছি হচ্ছে দিস পেন, এই কলমটি বা এই কলম। এখানে কি কোনো সাবজেক্ট আছে? নেই। এর ভিতরে আ সিঙ্গিং গার্ল, এখানে কি কোনো ভার্ব আছে? নেই। তো এটা হচ্ছে ফ্রেজ। এটা কি হবে? ফ্রেজ। ফ্রেজের মৌলিক তিনটি গুণাবলী একটু ভালোভাবে আমরা খেয়াল করি। ফ্রেজে কখনোই সাবজেক্ট থাকবে না। ফ্রেজে কখনোই কি থাকবে না? সাবজেক্ট থাকবে না। ফ্রেজে কখনোই কোনো ফাইনিট ভার্ব বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে না। মনে রাখবেন, ফ্রেজে কখনো কোনো ফাইনিট ভার্ব বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে না। আমরা কিন্তু ভার্ব যখন পড়েছি, এই ভার্বের ভিতরে সমাপিকা ক্রিয়াটা পড়ে এসেছি। ফাইনিট ভার্ব কাকে বলে এবং নন ফাইনিট ভার্ব কাকে বলে। তো বলা হচ্ছে ফ্রেজে কখনো কোনো ফাইনিট ভার্ব থাকবে না। ফ্রেজটি বাক্যে একটি পার্টস অফ স্পিচের মতো কাজ করবে। ফ্রেজটি বাক্যে যে কোনো একটি পার্টস অফ স্পিচের মতো কাজ করবে। তো এইটা গেল হচ্ছে ফ্রেজ। এর পাশাপাশি আমরা দেখব ইডিয়মস বা ইডিয়ম। ইডিয়মকে বলা হচ্ছে বাংলায় বাগধারা বা বাগবিধি। দুইটার ভিতরে কিন্তু একটু পার্থক্য আছে। দেখেন, অ্যান ইডিয়ম ইজ এ ফ্রেজ, ইডিয়মও কিন্তু এক প্রকার ফ্রেজ, দ্যাট হ্যাজ মেটাফরিক্যাল মিনিং বাট ফ্রেজ হ্যাজ ইটস লিটারেরাল মিনিং। লিটারাল মিনিং, ইডিয়ম এক ধরনের ফ্রেজ যার অর্থ অনেকটা রূপক ভিত্তিক। এই মেটাফরিক্যাল শব্দের অর্থ হচ্ছে রূপক। রূপক শোভিত, অর্থাৎ রূপক শব্দের আরো একটা অর্থ রয়েছে এলিগোরিক্যাল, কল্পনা। আর রূপক মানে কি? তুলনা দেওয়া, একটার সঙ্গে আরেকটা তুলনা দেওয়া যায়, রূপক। কিন্তু ফ্রেজের অর্থ অনেকটা আক্ষরিক। আমি একটু এটা বুঝাই দেই। যেমন একটা ফ্রেজ বলেছি আ সিঙ্গিং গার্ল, দেখেন সিং মানে হচ্ছে গান গাওয়া। তো বালিকাটা কেমন? গান গাওয়া বালিকা। এই জায়গাটাতে একটু দেখেন, আমি একটা বালিকা দেখেছিলাম যে গান গেয়েছিল বা গান গাচ্ছিল। তো এখানে কিন্তু সিং মানে গান গাওয়া, এখানেও কিন্তু বাংলাটাতেও সেই গাওয়া শব্দটা রয়েছে, গাওয়া বালিকা, গান গাওয়া বালিকা, আর সিঙ্গিং গার্ল। কিন্তু আমি যদি একটা ইডিয়মস বলি, একটা ইডিয়মস যদি বলি, দেখেন ব্ল্যাক অ্যান্ড শিপ, এইটা একটু খেয়াল করেন, ব্ল্যাক অ্যান্ড শিপ। তো এই ব্ল্যাক অ্যান্ড শিপ শব্দের অর্থ কি? ব্ল্যাক মানে কালো, সরি, এ ব্ল্যাক শিপ। ব্ল্যাক শিপ শব্দের অর্থ হচ্ছে, শিপ মানে হচ্ছে ভেড়া। তো একটা কালো ভেড়া, এর আক্ষরিক অনুবাদ যদি করি তাহলে এর অর্থটা দাঁড়ায় হচ্ছে একটি কালো ভেড়া। কিন্তু এই ব্ল্যাক শিপ শব্দের অর্থ কালো ভেড়া না হয়ে এটা হয়েছে কুলাঙ্গার। এই ব্ল্যাক শিপ শব্দের অর্থ কি? কুলাঙ্গার। দেখেন পরে রয়েছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট শব্দের অর্থ কি? আমরা জানি ব্ল্যাক মানে কালো আর হোয়াইট মানে সাদা, তাহলে কালো সাদা। কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট শব্দের একটা রূপক অর্থ, একটা ভাবানুবাদ রয়েছে যার অর্থ হচ্ছে লিখিতভাবে। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট শব্দের অর্থ কি? লিখিতভাবে, কোনো চুক্তি করা হলো লিখিতভাবে, নট মৌখিক, ওরাল। তো এটা হচ্ছে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, লিখিতভাবে। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন ইডিয়মসটা সবসময় কেমন হয়? এটা ভাবানুবাদ হয়, এটা আক্ষরিক অনুবাদ হয় না। আমরা এই তিনটার একটু পার্থক্য দেখব। মানে ফ্রেজের যে গুণাবলীটা, ফ্রেজ কখনো সাবজেক্ট থাকবে না, ফ্রেজে কখনো কোনো ফাইনিট ভার্ব বা সমাপিকা ক্রিয়া থাকে না। আরো একটি কথা, ফ্রেজটি বাক্যে একটি পার্টস অফ স্পিচের মতো কাজ করে। এখন আমরা দেখব ফ্রেজ ভিএস ইডিয়মস।
ফ্রেজ, বিএস, ইডিয়মস, এই ক্লাসগুলো কিন্তু খুব গুরুত্ব দিয়ে করবেন। পরবর্তীতে কোনোদিন রিটেন ইংলিশে এই জায়গাগুলোতে আপনার আর ভুল হবে না। কিভাবে একটু দেখেন, অ্যান ইডিয়ম ইজ আ ফ্রেজ দ্যাট হ্যাজ মেটাফরিক্যাল মিনিং বাট ফ্রেজ হ্যাজ ইটস লিটারাল মিনিং। ইডিয়ম এক ধরনের ফ্রেজ যার অর্থ অনেকটা রূপক শোভিত, কিন্তু ফ্রেজ একটা আক্ষরিক। আর একটু সহজ করে বলা যায়, যদিও ফ্রেজ এবং ইডিয়মের অর্থ একই, যদিও ফ্রেজ এবং ইডিয়মের অর্থ একই, তবে মৌলিক পার্থক্য হলো ফ্রেজ নিজস্ব অর্থ প্রকাশ করে। মনে রাখবেন, ফ্রেজ কি করে, এ কিন্তু নিজে নিজে অর্থ প্রকাশ করতে পারে, কে, এই ফ্রেজ। আর ইডিয়ম কিন্তু শব্দগুচ্ছ তার নিজস্ব অর্থ প্রকাশ করে না, সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। এই যে দেখেন, এ ব্ল্যাক শিপ, এটার অর্থ কিন্তু হওয়া উচিত ছিল এ ব্ল্যাক শিপ শব্দের অর্থ একটা কালো ভেড়া, কিন্তু এটা একটা ইডিয়ম, এ নিজের কোনো অর্থ প্রকাশ করতে পারবে না। এ কি করতে হবে, ব্ল্যাক শিপ শব্দের অর্থ বসাতে হবে কুলাঙ্গার। লক্ষণীয়, মূল ইংরেজি শব্দ সমূহের সাথে বাংলার মিল নেই। এখানে আমি ব্ল্যাক শিপ শব্দের অর্থ যদি কালো ভেড়া লিখতাম, তাহলে আমার মূল ইংরেজির সঙ্গে কিন্তু এটার বাংলার মিল থাকতো, কিন্তু এখানে আমি মিল দিতে পারছি না, কেননা এটা একটা ইডিয়ম। ইডিয়ম শব্দের অর্থ হচ্ছে বাগধারা বা বাগবিধি। যেমন একটা প্রভার্ব যদি বলি, প্রভার্বও কিন্তু বেশিরভাগ জায়গায় ভাবানুবাদ করতে হয়, প্রভার্বের কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ হয় না। যেমন নিরোফিডিলস হোয়েন দ্য রোম বার্নস, এটার অর্থ কি জানেন, একটা প্রবাদ বাক্য, নিরোফিডিলস হোয়েন দ্য রোম বার্নস, অর্থাৎ নিরো বাঁশি বাজায়, নিরো একটা ছেলের নাম, নিরো বাঁশি বাজায় যখন রোম নগরী পড়ে। তো এইটার অর্থ কিন্তু এইটা না, নিরোফিডিলস হোয়েন দ্য রোম বার্নস এর অর্থ হবে কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ। তো এখানেও ঠিক তাই, এই ইডিয়ম গুলা কিন্তু কখনো তাদের আহ আক্ষরিক অনুবাদ করতে পারে না, এটা কিন্তু ভাবানুবাদ করতে হয়। এ ব্ল্যাক শিপ, ব্ল্যাক শিপ কুলাঙ্গার, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট লিখিতভাবে, এটা একটু মনে রাখবেন। ইডিয়ম বা ফ্রেজের চমৎকার মিল যেখানে দুইটাতেই কোনো সাবজেক্ট বা ভার থাকে না। একটু দেখেন, এই ইডিয়ম এবং ফ্রেজে দুইটাতেই কোথাও কোনো সাবজেক্ট বা ভার্ব থাকে না। এই যে কথাটা বলেছি, এ ব্ল্যাক শিপ, এখানে কি কোনো সাবজেক্ট আছে, নেই। এখানে কি কোনো ভার্ব আছে, নেই। তাহলে এটা হচ্ছে ইডিয়ম। দুটিতেই কোনো সাবজেক্ট বা ভার্ব থাকে না। এইসব নানাবিধ কারণে আমরা ইডিয়ম অ্যান্ড ফ্রেজ কথাটি একসাথে বলতে অভ্যস্ত। অনেকেই দেখবেন টিচাররা বলে যে তোমরা প্রতিদিন 5টা বা 5-5-10টা করে ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেজ মুখস্থ করবে, 5 আর 5 10টি করে ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেজ মুখস্থ করবে, এটা কিন্তু টিচাররা বলে। তো ইডিয়মস অ্যান্ড ফ্রেজ একই সঙ্গে কেন বলে, তার কারণ হচ্ছে এইটা। কোন কারণটা হবে, দুইটাতেই কিন্তু কখনো কোনো সাবজেক্ট বা ভার্ব থাকে না। ফ্রেজ মূলত 7 প্রকার। কয় প্রকার বলেন, ফ্রেজ মূলত হচ্ছে 7 প্রকার। নাউন ফ্রেজ, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, ভার্ব ফ্রেজ, অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ, প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ, কনজাংশনাল ফ্রেজ এন্ড ইন্টারজেকশনাল ফ্রেজ। নাউন ফ্রেজটা কেমন হয় আমরা সব একটু ধীরে ধীরে দেখব। এখানে একটু মনে রাখবেন, একমাত্র পার্টস অফ স্পিচ হচ্ছে 8 প্রকার। পার্টস অফ স্পিচ কয় প্রকার, 8 প্রকার। একমাত্র প্রোনাউনের কোনো ফ্রেজ হয় না, প্রোনাউনাল কোনো ফ্রেজ হয় না। নাউন ফ্রেজ হয়, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ হয়, ভার্ব ফ্রেজ হয়, অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ হয়, প্রেপোজিশনাল ফ্রেজ হয়, কনজাংশনাল ফ্রেজ হয়, ইন্টারজেকশনাল ফ্রেজ হয়, কিন্তু প্রোনাউন থেকে কোনো ফ্রেজ হয় না। এই জন্য মনে রাখতে হবে পার্টস অফ স্পিচ 8 প্রকার, এর মধ্যে শুধুমাত্র প্রোনাউন দিয়ে কোনো ফ্রেজ হয় না। প্রোনাউন দিয়ে কি হয় না, কোনো ফ্রেজ হয় না। ফ্রেজের আগে আরো 2 প্রকার, ফ্রেজের আরো 2 প্রকার আমরা লক্ষ্য করব। একটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, আর একটা হচ্ছে পার্টিসিপল ফ্রেজ। একটি হচ্ছে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, আর একটা হচ্ছে পার্টিসিপল ফ্রেজ। খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন। ফ্রেজ তাহলে ওই 7 প্রকার, আর এই 2 প্রকার, মোট হচ্ছে 9 প্রকার। কয় প্রকার হলো, 9 প্রকার। নাউন ফ্রেজটা আমরা একটু দেখব। কি দেখব, নাউন ফ্রেজ, যে ফ্রেজটি বাক্যে নাউনের অবস্থানে বসে যায়, নাউনের শূন্যতা পূরণ করে, তাকে নাউন ফ্রেজ বলে। কি বললাম, যে ফ্রেজটি বাক্যে নাউনের অবস্থানে বসে নাউনের শূন্যতা পূরণ করে, তাকে নাউন ফ্রেজ বলে। কেমন, এখানে বললাম দে লুকড এট দ্য আগলি গার্ল, তারা একটা কুৎসিত মেয়ের দিকে তাকিয়েছিল। দে লুকড এট দ্য আগলি গার্ল, এই দেখেন এই আগলি গার্ল, এই যে কুৎসিত বালিকা, এইটা হচ্ছে এখানে নাউন ফ্রেজ। কেন হবে তার ব্যাখ্যাটা দেখব। কারণ নাউন ফ্রেজের একটি স্ট্রাকচার রয়েছে, প্রথমে একটি আর্টিকেল থাকে, তারপর অ্যাডজেক্টিভ, তারপর নাউন থাকে। আবার একটু বলি, প্রথমে একটি আর্টিকেল থাকে, এখানে আর্টিকেল আছে দা, তারপরে অ্যাডজেক্টিভ রয়েছে আগলি। আগলিটা কি বলেন তো, অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে প্রথমে আর্টিকেল দা, তারপরে অ্যাডজেক্টিভ আগলি, তারপর আবার একটা নাউন রয়েছে গার্ল। গার্লটা কি নাউন না? এই জন্য মনে রাখতে হবে, যদি কখনো কোনো ফ্রেজের ভিতরে বা কোনো কোথাও একই সঙ্গে প্রথমে আর্টিকেল, তারপর অ্যাডজেক্টিভ, তারপর নাউন থাকে, তাহলে ওইটা একটা ফ্রেজ হবে এবং ওইটা হবে নাউন ফ্রেজ।
ওইটা কি হবে? নাউন ফ্রেজ। দেখেন, দে লুকড এট দ্য আগলি গার্ল, এই যে টোটাল যে আগলি গার্ল, কুৎসিত বালিকা, এটা কিন্তু একটা নাউন, এটা কিন্তু একটা নাউন। আর দেখবেন অবজেক্ট গুলাই কিন্তু নাউন হয়। যেমন এখানে আমি একটা বাক্য লিখলাম, দেখেন, IEAT, আই ইট রাইস, RICE। ভালোভাবে খেয়াল করবেন, আই ইট রাইস, আমি ভাত খাই। এখানে অবজেক্টের জায়গায় কে বসেছে? রাইস বসেছে না? তো রাইসটা কি এখানে অবজেক্ট, এবং রাইসটা কিন্তু এখানে নাউন। তাই বলা হচ্ছে দে লুকড এট দ্য আগলি গার্ল। এখানে দ্য আগলি গার্ল এটা অবজেক্ট, এবং অবজেক্ট সর্বদা নাউন হয়। তো এখানে এই দ্য আগলি গার্ল এটা নাউন, এবং এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ। কালারফুল পিকচার রিফ্লেক্টস মাস, কি বললাম? কালারফুল পিকচার রিফ্লেক্ট মাস, একটি রঙিন ছবি বেশি প্রতিফলন ঘটায়, প্রতিফলিত হয়। তো এখানে দ্য আগলি গার্লের মতো কালারফুল পিকচার, দেখেন এটা হচ্ছে একটা আর্টিকেল, কালারফুলটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, আর পিকচার হচ্ছে নাউন। তাই দ্য আগলি গার্ল, কালারফুল পিকচার, এই দুইটা কিন্তু এখানে ফ্রেজ, এবং এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ। এরপর দেখব আর্টিকেল অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন, এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী গঠিত হয়েছে, সুতরাং এগুলো কিন্তু নাউন ফ্রেজ। এখানে আরো একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে নাউন প্লাস প্রেপোজিশন প্লাস নাউন, নাউন প্লাস প্রেপোজিশন প্লাস নাউন, এটা হচ্ছে স্ট্রাকচার 2। এটাও কিন্তু নাউন ফ্রেজ হবে, কিন্তু এর স্ট্রাকচার গঠন প্রণালীটা একটু ভিন্ন হবে। কিভাবে হবে দেখেন, হি রিপেয়ার্ড দ্য ব্রোকেন লেগ অফ চেয়ার, হি রিপেয়ার্ড, সে ঠিক করেছিল, মেরামত করেছিল, দ্য ব্রোকেন লেগ অফ চেয়ার, তাহলে সে কি ঠিক করেছিল? চেয়ারের ভাঙা পায়া। এই যে এটা কিন্তু দ্য লেগ, ব্রোকেন লেগ অফ চেয়ার, এটা কিন্তু অবজেক্ট, আর অবজেক্টটা কিন্তু নাউন হয়। তো এখানে এই যে প্রথমে লেগ হচ্ছে নাউন, তারপর প্রেপোজিশন অফ, তারপর আবার কিন্তু একটা নাউন রয়েছে। নাউন প্লাস প্রেপোজিশন প্লাস নাউন, নাউন প্লাস প্রেপোজিশন প্লাস নাউন। লেগ অফ চেয়ার, লেগ হচ্ছে নাউন, প্রেপোজিশন অফ, আবার নাউন বসেছে চেয়ার। সে চেয়ারের ভাঙা পায়াটি মেরামত করেছিল। হি ইজ এ ম্যান অফ লেটার্স, সে একজন বিদ্বান ব্যক্তি। তাহলে এখানে ম্যান হচ্ছে নাউন, অফ হচ্ছে প্রেপোজিশন, আবার নাউন বসেছে লেটার্স, অর্থাৎ হি ইজ এ ম্যান অফ লেটার্স, সে একজন কেমন ব্যক্তি? বিদ্বান ব্যক্তি। এটা কিন্তু ম্যান অফ লেটার্স, টোটাল এটা কিন্তু নাউন, একজন বিদ্বান ব্যক্তি, বিদ্বান ব্যক্তি, ম্যান অফ লেটার্স। তো এখানে ম্যান অফ লেটার্স এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ। এটা কিভাবে হলো? নাউন প্লাস প্রেপোজিশন প্লাস নাউন। আচ্ছা, লক্ষণীয়, লেগ অফ চেয়ার এবং এ ম্যান অফ লেটার্স, এই ফ্রেজ দুটি নাউন প্রেপোজিশন অফ আবার নাউন, এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী গঠিত হয়েছে, সুতরাং এগুলো ফ্রেজাল বা নাউন ফ্রেজ, এগুলো মনে রাখবেন। আরো একটা স্ট্রাকচার রয়েছে, নাউন প্লাস অ্যান্ড অথবা অর প্লাস নাউন, এমন যদি কোথাও থাকে তাহলে সেটাও কিন্তু নাউন ফ্রেজ হবে। নাউন প্লাস অ্যান্ড অথবা অর প্লাস নাউন, দুই পাশে নাউন থাকবে, মাঝখানে অ্যান্ড অথবা মিডিলে অ্যান্ড অথবা ওয়ার থাকবে। যেমন ডে অ্যান্ড নাইট, দিন রাত, পেন অ্যান্ড পেন্সিল, কলম এবং পেন্সিল, আর্নিং মানি অর গেইনিং নলেজ। দেখেছেন? তাহলে হি ওয়ার্কস ডে অ্যান্ড নাইট, সে রাত দিন কাজ করে। সে কি করে? সে রাত দিন কাজ করে, হি ওয়ার্কস ডে অ্যান্ড নাইট। এই যে রাত দিন কাজ করে, এই রাত দিন এটা কিন্তু নাউন ফ্রেজ। কিভাবে বুঝবেন? প্রথমে ডে হচ্ছে নাউন, এই মিডিলে কিন্তু আবার অ্যান্ড অথবা ওয়ার, এখানে অ্যান্ড রয়েছে এবং শেষে আবার নাউন রয়েছে, এবং এটা কিন্তু একটা নাউন হিসাবে কাজ করছে টোটাল এইটা। আর দেখবেন এটা কিন্তু কম্পাউন্ড নাউন, যৌগিক, ডে অ্যান্ড নাইট, দিন রাত, এটা একটা নাউন না, এটা বিশেষ্য। তো এটা একটা কম্পাউন্ড নাউন এবং এটা একটা ফ্রেজাল নাউন, এখানে ফ্রেজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ডে অ্যান্ড নাইট, ডে অ্যান্ড নাইট, দিন রাত। দে নিড পেন অ্যান্ড পেন্সিল টু ড্র দ্য পিকচার, ছবিটি আঁকতে তাদের কলম ও পেন্সিল প্রয়োজন। তাদের কি প্রয়োজন? কলম ও পেন্সিল। দে নিড পেন অ্যান্ড পেন্সিল, এই পেন অ্যান্ড পেন্সিল এটা হচ্ছে নাউন ফ্রেজ। তো দেখেন এই শীটটা আপনাদেরকে প্রোভাইড করব, এখানে বিভিন্ন এই যে জিরান্ডের ব্যবহার রয়েছে, জিরান্ড, ইনফিনিটিভ, পার্টিসিপল, এগুলো কঠিন, এজন্য আমরা ছেড়ে চলে যাব, এ করলে কখনো গ্রামার শেখা হবে না। অর্থাৎ আমাদেরকে এই কমপ্লিমেন্টের একটা উদাহরণ আপনাদেরকে ক্লাস নিতে চাইছিলাম, এখানে নিব অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ নিব অনেক। এই শীটটা কিন্তু অনেক বড় একটা শীট, এটা অনেক দিন ধরে আপনাদের পড়াবো। এই যে ভার্ব ফ্রেজটা কেমন হয় দেখেন, যে ফ্রেজটি সাবজেক্টের পরে ভার্বের অবস্থানে বসে, যে ফ্রেজটি সাবজেক্টের পরে ভার্বের অবস্থানে বসে, ভার্বের কাজ করে, তাকে ভার্ব ফ্রেজ বলে অথবা ভার্বাল ফ্রেজ বলে। অ্যাডভান্স লেভেলের এই ক্লাসগুলো কিন্তু একটু কঠিন মনে হবে আপনাদের কাছে, বেসিকের মতো অত সহজ হবে না। বেসিক তো আমরা করছি, প্রতিনিয়ত বেসিক করে যাচ্ছি, আমরা দেখেন টেন্স এখনো ভালোভাবে পারি না, তো তারপরও কিন্তু পাশাপাশি আমাদের এই ক্লাসগুলো করে যেতে হবে। তো কি বললাম, যে ফ্রেজটি সাবজেক্টের পরে ভার্বের জায়গায় বসে পড়ে তাকে ভার্বাল ফ্রেজ বলে। একটু দেখি,
রিতা ইজ সিঙ্গিং আ সং। দেখেন, রিতা ইজ সিঙ্গিং আ সং, আমরা জানি সাবজেক্টের পরে ভার্ব বসে। সাবজেক্টের পরে কি বসে? ভার্ব বসে। এখানেও তাই বসেছে। দেখেন, রিতা ইজ সিঙ্গিং এ সং, রিতা একটা গান গাচ্ছে। তো ইজ সিঙ্গিং, এই দুইটা ভার্ব পাশাপাশি বসেছে। একটা ইজ ভার্ব আর একটা সিং ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত হয়েছে, সিঙ্গিং। সিং ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত হয়েছে, সিঙ্গিং। পাশাপাশি দুইটা ভার্ব, এই ভার্বটাকে বলা হচ্ছে কি ভার্ব বলেন তো? ভার্বাল ফ্রেজ। এটা কিন্তু আর ভার্ব থাকলো না, তখন একটা ফ্রেজ হয়ে গেল, শব্দগুচ্ছ। ইজ সিঙ্গিং, এই দুইটা শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে গাচ্ছে। ইজ সিঙ্গিং, এই দুইটা অর্ড, ইজ এবং সিঙ্গিং এর একটা বাংলা শব্দ হলো গাচ্ছে বা গাহিতেছে। এই যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের একটা শব্দ, এই জন্য এগুলাকে বলা হচ্ছে ফ্রেজ। ফ্রেজের বাংলাটা মনে রাখবেন, শব্দগুচ্ছ। অনেকগুলো ইংরেজি অর্ডের একটি বাংলা অর্থ দিলে তখন তাকে শব্দগুচ্ছ বলে। তো এইভাবে কিন্তু আমরা এই ফ্রেজগুলো, এই ওয়ার্ডগুলো, এগুলো আমরা সব মুখস্থ করে ফেলবো, এগুলো পড়তে হবে। এখানে এমন কোনো রকেট সায়েন্স দেওয়া নেই যে আপনারা পড়লে পারবেন না। প্রত্যেকটা বিষয় খুব ইজি, এইভাবে ধরে ধরে বুঝাই দিব। তো আমরা দেখেন, আমি আবারও একটু টেন্সের দিকে ফিরে আসি, তারপর আবারও আমি একটু প্রেজেন্টেশন নিব, তারপর ক্লাসটা শেষ করব। তো এখানে বলেছিলাম আমি একটি গান গাচ্ছিলাম, ওই যে কেবল একটা বাক্য দেখালাম প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের। তো ওখানে ওই ভার্বটা কিন্তু একটা ফ্রেজাল ভার্ব, ভার্বাল ফ্রেজ যাকে বলা হয়। তো ওই ভার্বাল ফ্রেজ কিভাবে হচ্ছে? অস সিঙ্গিং, এখানেও একটা কিন্তু ভার্বাল ফ্রেজ রয়েছে। দেখেন, এই অস সিঙ্গিং, অজ সিঙ্গিং, এটা কিন্তু এখানে ভার্ব ফ্রেজ। অর্থাৎ একটা ভার্ব যখন ফ্রেজ রূপে কাজ করে তখন তাকে ভার্বাল ফ্রেজ বলা হয়। আমি একটি গান গাচ্ছিলাম বা গাইছিলাম, আই ওয়াজ সিঙ্গিং এ সং। টেন্সটা আমাদেরকে খুব ভালো করে শিখতে হবে। চাঁদ কিরণ দিতেছিল, কোন টেন্স এটা বলেন? চাঁদ কিরণ দিতেছিল। ইমদাদুল হক, আপনি বলেন, চাঁদ কিরণ দিতেছিল কোন টেন্স? Past continuous. পাস্ট কন্টিনিউয়াস। তাহলে ইংলিশ ট্রান্সলেশন কি হবে বলেন? The moon. vocabulary জানি না। হ্যাঁ, ভোকাবুলারি জানতে হবে। দেখেছেন, আমরা বলতে গেলে কিন্তু আমাদের সমস্যাটা কোথায়? এই সমস্যাগুলো কিন্তু ঠিক আছে। এই যে আপনি বলে ফেলছেন খুব অবচেতন মনে, স্যার ভোকাবুলারি জানি না, ভোকাবুলারি গুলো মুখস্থ করতে হবে। আর ভোকাবুলারি বলতে আমরা মেইনলি কিসের ভোকাবুলারি বুঝি বলেন তো? ভোকাবুলারি বলতে অনেক দিন আগে শীট আপনাদেরকে দিয়ে রেখেছি, এখানে যারা পড়েন তাদেরকে ধন্যবাদ, আর যারা পড়েন না তাদেরকে আরো বেশি ধন্যবাদ। দেখেন, কনজুগেশন অফ ভার্বস, এইগুলো কিন্তু এখানে এখানে দেওয়া আছে। দেখেন, শাইন, শাইন, শাইন শব্দের অর্থ হচ্ছে কিরণ দেওয়া, শাইন, SHIN। এখানে খুঁজে দেখলে পাবেন। অর্থাৎ চাঁদ কিরণ। গ্রুপে দিয়েছেন স্যার? হ্যাঁ, এটা গ্রুপে অনেকবার দিয়েছি, এখন আপনাদের অনুরোধ থাকলে আবারও দিব। না, আচ্ছা, আপনি আপনি হয়তো অ্যাবসেন্ট ছিলেন তখন, এটা অনেকবার দিয়েছে, আজকে আবারও দিব। হ্যাঁ, অনেকেই পেয়েছে, আজকে আবার দিব। দেখেন, আমি বেসিকটা, প্লিজ এক মিনিট, এই যে বেসিকটা খুব ভালোভাবে আপনাদেরকে কেন আমি মজবুত করতে বলি, অ্যাডভান্স গ্রামার বুঝতে গেলে আগে বেসিক বুঝতে হবে। 10 তলা বিল্ডিং করব আমি, 20 তলা বিল্ডিং করব, আমার ভিত তো মজবুত করতেই হবে, এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটলে হবে না। তো এই যে চাঁদ কিরণ দিতেছিলে, তুমি ইংরেজি শিখছিলে, সে নাচিতেছিল না, এই দেখেন এখানে নেগেটিভও চলে আসছে। আমি কিন্তু আজ থেকে প্রায় 1 মাস আগে বা 15-20 দিন, ঈদের আগে আপনাদের বা আমার ক্লাস আমি মাঝে মাঝে এটা করাই। কি করাই? এটা হচ্ছে একটা বাক্যকে কিভাবে 4টা বাক্যে কনভার্ট করা যায়। অর্থাৎ অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ, নেগেটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ থেকে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। আমি মিনিমাম 4 থেকে 5টা ক্লাস নিয়েছিলাম পর পর, এই শুধু নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভের উপরে। আমি গত ক্লাসেও আপনাদেরকে এইটা পড়িয়েছিলাম। দেখেন, আপনাদেরকে একটু হেল্প করি, এটা দেখাই। গত ক্লাসে এইটার উপরে আমি ক্লাস নিয়েছিলাম। এখানে কি সামনে এনে রাখছি কিনা জানি না। হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এই যে, হ্যাঁ হ্যাঁ দিচ্ছি, অবশ্যই 1 মিনিট একটু দেখেন। এটা আমি কেন বলছি, আমরা যারা ইংলিশে খুবই দুর্বল, এখনো আমরা কথা বলতে পারি না, তাদের জন্য আমি এই কথাগুলো বলছি। এই যে, আই গো টু স্কুল, আমি স্কুলে যাই, আমি স্কুলে যাই না, আমি কি স্কুলে যাই, আমি কি স্কুলে যাই না। এইভাবে এই একটি মাত্র বাক্য দিয়ে 30টা বাক্য করা যায়। একটি বাক্য দিয়ে, খুব জাদুবিদ্যা দিয়ে 30টা বাক্য করে দিয়েছিলাম ম্যাজিক্যাল ওয়েতে। তো এই জায়গাটা যদি কেউ আপনারা কমপ্লিট করতে পারেন, আমি মনে করি তাদের ইংলিশে কথা বলাটা খুব সহজ হবে। আমি ধরে নিলাম আপনি 1000 ইংরেজি সেন্টেন্স আপনি পারেন, 1000। তো ওই 1000 সেন্টেন্সকে মুহূর্তের ভিতরে 30,000 সেন্টেন্স করে দেওয়া যায়। কয় হাজার বললাম বলেন? 30,000।
তো 30,000 বাক্য কিন্তু আমাদের প্রতিদিন আমরা সারাদিনে যে কথাগুলো বলি 1 থেকে 1,500 শব্দ ব্যবহার করি এবং 4 থেকে 500 সেন্টেন্স ব্যবহার করি, 4 থেকে 500, এটা কিন্তু পরীক্ষিত সত্য। মাত্র 4-500 সেন্টেন্স আমরা ব্যবহার করি। একই কথা কিন্তু আমরা প্রতিদিন বলি। দুপুরবেলায় যখন ক্ষুধা লাগে তখন আমরা বাসায় আম্মুকে বলি যে আম্মু আমার ক্ষুধা লেগেছে, আমাকে ভাত খেতে দাও। রাতেও তাই বলি, সকালেও তাই বলি। আমরা দুপুরে গোসল করার সময় বলি যে নাও আই এম গোয়িং টু টেক এ বাথ, আমি এখন গোসল করতে যাচ্ছি, আমি এখন ঘুমাতে যাচ্ছি। প্রতিদিন আমরা রাত্রে ঘুমাই না একটা নির্দিষ্ট টাইমে? তো এই কথাগুলা কিন্তু আমরা একই কথা বারবার কিন্তু আমরা বলি। তো দেখেন এই যে জায়গাটা আমি আপনাদেরকে বললাম, একটা বাক্য দিয়ে কিভাবে আপনারা অ্যাফার্মেটিভ থেকে নেগেটিভ, নেগেটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ থেকে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ। সে নাচিতে ছিল না, এই যে একটা বাক্য, এই বাক্যটাকে যদি আমি করতে বলি, শারমিন আক্তার আপনি একটু বলেন তো, সে নাচিতে ছিল, নেগেটিভটাকে বাদ দিতে হবে। সে নাচিতে ছিল, এইটার ইংরেজি কি হবে? জয়নাব বলতে পারবেন? She was not হ্যাঁ, নেগেটিভ dancing. যদি হয় তাহলে শি ওয়াজ নট ডান্সিং, আর যদি এটা অ্যাফার্মেটিভ হয় শি ওয়াজ ডান্সিং। দেখেন এই বাক্যটা ইন্টারোগেটিভ কি হবে বলেন তো, এই বাক্যটার ইন্টারোগেটিভ কি হবে? Was not she dancing? না না না, এই ওয়াজ নট শি ডান্সিং এটা তো নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ হয়ে গেল। ওয়াজ নট শি ডান্সিং নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ, আমি বলেছি ইন্টারোগেটিভ। Was she dancing? ওয়াজ শি ডান্সিং এটা কিভাবে করলেন? এটা হচ্ছে, আমি বলেছিলাম আমার ক্লাসগুলো যারা প্রথমেই দেখছিলেন বেসিক ক্লাস, অর্থাৎ কোনো বাক্যে যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে, কোনো বাক্যে কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকে, ওই বাক্যটাকে যদি ইন্টারোগেটিভ করতে হয় ওই অক্সিলারি ভার্বটা প্রথমে এনে দিলেই কিন্তু বাক্যটা ইন্টারোগেটিভ হবে। এই বাক্যটা আমি একটু লিখে দেখাই। শি ওয়াজ, WAS, শি ওয়াজ ডান্সিং, DANCING, দেখেন তাহলে এখানে লিখলাম শি ওয়াজ ডান্সিং, সে নাচিতে ছিল। এই বাক্যে কিন্তু একটা অক্সিলারি ভার্ব রয়েছে, ডান্স হচ্ছে মেইন ভার্ব আর অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে অজ। তো এইটাকে যদি আমি ইন্টারোগেটিভ করতে বলি, আমি যদি প্রশ্নবোধক করতে বলি, প্রশ্নবোধক করতে গেলে কি করতে হবে? এই যে একটা অক্সিলারি ভার্ব শুধু এইটা প্রথমে আনতে হবে, অজ শি ডান্সিং, অজ শি ডান্সিং। তাহলে এখানে লিখে ফেলতে হবে, কি লিখলাম? অজ শি ডান্সিং, WAS, was she dancing? লক্ষ্য করেন তাহলে এই যে জায়গাটা was she dancing, she was dancing, was she dancing, আপনি এই একটি নিয়ম যদি পারেন, এই নিয়ম দিয়ে কিন্তু পৃথিবীতে যত প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আছে সব কন্টিনিউয়াস টেন্সের আপনি অ্যাফার্মেটিভ থেকে ইন্টারোগেটিভ করতে পারবেন। কোন নিয়মে? এই নিয়মটা ফলো করবেন। অর্থাৎ আমার কথাটা মনে রাখবেন, কোনো বাক্যে যদি কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকে, কোনো বাক্যে যদি কোনো অক্সিলারি ভার্ব থাকে, ওই বাক্যটাকে যদি আমি অ্যাফার্মেটিভ করতে চাই, অক্সিলারি ভার্বটাকে সবার প্রথমে এনে বসিয়ে দিলে বাক্যটা কিন্তু ইন্টারোগেটিভ বা প্রশ্নবোধক হয়ে যাবে। এবার একটু দেখেন, কোন বাক্যকে যদি আমি ইন্টারোগেটিভ বাদে নেগেটিভ ইন্টারোগেটিভ করতে চাই, তখন কিন্তু ওই অক্সিলারি ভার্বের সঙ্গে নট দিলেই হয়ে যাবে। সে কি নাচিতেছিল না, এই বাক্যটা কি হবে বলেন তো? সে কি নাচিতেছিল না, তাহলে এই বাক্যটা কিভাবে করবেন? was not she dancing। দেখছেন তাহলে কত কত সহজে কিন্তু এটা বলে দেওয়া যায়, was not she dancing। এখানে কি কঠিন কোনো বিষয় আছে? এখানে না বোঝার কোনো বিষয় নেই। অর্থাৎ she was dancing, আর নেগেটিভ করতে গেলে, না বোধক করতে গেলে ওই অক্সিলারি ভার্বের পরে নট হবে। she was not dancing। সে কি নাচিতেছিল, was she dancing। সে কি নাচিতেছিল না, was not she dancing। সে কি নাচিতেছিল না, was not she dancing। এই যে এখানে দেখেন, আমি স্কুলে গিয়েছিলাম, আমি একটু কন্টিনিউয়াস টেন্সের দেখাই। এই যে আমি স্কুলে যাচ্ছি, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, আই এম গোয়িং টু স্কুল, আমি স্কুলে যাচ্ছি। আমি স্কুলে যাচ্ছি না, আই এম নট গোয়িং টু স্কুল, আমি স্কুলে যাচ্ছি না। আমি কি স্কুলে যাচ্ছি, এম আই গোয়িং টু স্কুল। আমি কি স্কুলে যাচ্ছি না, এম আই নট গোয়িং টু স্কুল। আমি কি স্কুলে যাচ্ছি না, এম আই নট গোয়িং টু স্কুল। এখানে একটা বিষয় লক্ষ্য করেন খুব ভালোভাবে, একটা যদি আপনি পারেন, ওই নিয়মের যত অঙ্ক দেওয়া হোক আপনি পারবেন। প্রথমে একটি নিয়মের একটি অঙ্ক আপনাকে মুখস্থ করতে হবে। এই অঙ্কের সূত্রটা ইংলিশেও কিন্তু আমি অ্যাপ্লাই করি। আই এম গোয়িং টু স্কুল, আমি স্কুলে যাচ্ছি, কোন টেন্স? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এই প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের প্রথম বাক্যটা অ্যাফার্মেটিভে আছে, হ্যাঁ বোধকে আছে। এটা যখন না বোধক করবেন তখন মনে রাখতে হবে এখানে একটা অক্সিলারি ভার্ব আছে, অ্যাম। কি আছে বলেন? একটা অক্সিলারি ভার্ব আছে, অ্যাম।
তো কোনো বাক্যে যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে অ্যাম, ইজ, আর, অজ, ওয়ার, তো এরপরে নেগেটিভ করতে গেলে অক্সিলারি ভার্বের পরে শুধুমাত্র একটা নট যোগ করে দিলে ওই বাক্যটা টোটাল নেগেটিভ হয়ে গেল। আমি স্কুলে যাচ্ছি, আই অ্যাম গোয়িং টু স্কুল। আমি স্কুলে যাচ্ছি না, আই অ্যাম নট গোয়িং টু স্কুল। আমি কাজটি করছি না, আই অ্যাম নট ডুইং দ্য ওয়ার্ক। আমি ভাত খাচ্ছি না, আই অ্যাম নট ইটিং রাইস। আমি মোবাইল ফোনে কথা বলছি না, আই অ্যাম নট টকিং টু মোবাইল ফোন। দেখছেন? তাহলে এখানে শুধু আপনাদেরকে একটু ভার্বটা দেখতে হবে, ভার্বটা কিন্তু একটু খুঁজে বের করতে হবে। এই ভার্বটা যদি আমরা খুঁজে বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এই জায়গাগুলো কমপ্লিট করতে পারবো। একটু দেখেন, এখানে লিখেছি আমি লিখি, আই রাইট। আমি পড়ি, আই রিড। আমি খেলি, আই প্লে। আমি ঘুমাই, আই স্লিপ। এই নেগেটিভ করেন, আমি লিখি, আই রাইট। আমি লিখি না, আই ডোন্ট রাইট। আমি খেলি না, আই ডোন্ট প্লে। আমি ঘুমাই না, আই ডোন্ট স্লিপ। আমি কাজ করি না, আই ডোন্ট ওয়ার্ক। দেখছেন কত সহজ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা কিন্তু এখন, আগেরকার দিনে যেভাবে বিভিন্ন গ্রামার বই পড়ে এখন কিন্তু আর ওইভাবে দেখা হয় না। এখন আপনি ওই রুল মুখস্থ করার দিন শেষ। আমি এখানে একটা রুল ছোট্ট করে একটু দেখাই দিচ্ছি। আমি লিখি, কি করবেন? সাবজেক্ট আর ভার্ব, কোনো অবজেক্ট লাগবে না, দেয়ার ইজ নো অবজেক্ট। আমি লিখি, আই রাইট। আমি লিখি না, আই ডোন্ট রাইট। আমি খেলি, আই প্লে। আমি খেলি না, আই ডোন্ট প্লে। আমি পড়ি, আই রিড। আমি পড়ি না, আই ডোন্ট রিড। কি যুক্ত করেছেন? শুধু একটা ডোন্ট, ডু নট যুক্ত করেছি। অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের একটা বাক্য আই রাইট, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের একটা বাক্য আই রাইট, এটাকে যখন নেগেটিভ করব তখন প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সে ডু নট বা ডাজ নট আসে। তো এখানে সাবজেক্ট যেহেতু আই, ফার্স্ট পারসন, এখানে ডু নট আসবে। আই রাইট, আমি লিখি, আই ডু নট রাইট, আমি লিখি না। আমি খেলি, আই প্লে। আমি খেলি না, আই ডু নট প্লে। যত রকমের নেগেটিভ আছে সব এইটা দিয়ে করা যাবে। আমি যাই না, আই ডোন্ট গো। আমি খাই না, আই ডোন্ট ইট। আমি দেখি না, আই ডোন্ট সি। আমি সব জায়গায় আই ব্যবহার করেছি, সব জায়গায় ডোন্ট ব্যবহার করেছি। শুধু নতুন নতুন কি ব্যবহার করেছি? নতুন নতুন ভার্ব ব্যবহার করেছি। নতুন নতুন কি ব্যবহার করছি? ভার্ব। এইভাবে শিখলে আপনাদের দ্রুত কাজে দেবে। দেখেন, আমি বলেছিলাম আই স্পোক। এই স্পোক কোন জায়গা থেকে আসলো? স্পিক মানে কথা বলা, এর কিন্তু V2 ফর্ম এসেছে স্পোক। আমি লিখি, আই রাইট। আমি লিখেছিলাম, তখন হবে আই রোট। কি হবে বলেন? আই রোট, আমি লিখেছিলাম। আমি পড়েছিলাম, আই রিড। আমি পড়েছিলাম না, আমি পড়েছি, আমি পড়িনি, আই ডিডেন্ট রিড, আই ডিড নট রিড। আমি খেলেছিলাম, আই প্লেড। আমি ঘুমিয়েছিলাম, আই স্লেপ্ট। স্লিপ থেকে এসেছে স্লেপ্ট। আমি কাজ করেছিলাম, আই ওয়ার্কড। আমি গিয়েছিলাম, আই ওয়েন্ট। দেখেছেন? পাস্ট টেন্স। এবারে নেগেটিভ করি। আমি দেখিনি, আই ডিড নট সি। আমি শুনিনি, আই ডিড নট হেয়ার। আমি বলিনি, আই ডিড নট স্পিক। আমি লিখিনি, আই ডিড নট রাইট। এরপরে যদি আপনি অবজেক্ট যোগ করতে চান আপনি তাও পারবেন। আমি লিখিনি, কি লিখিনি? চিঠি লিখিনি, তাহলে আই ডিড নট রাইট এ লেটার। আমি পড়িনি, আই ডিড নট রিড। আমি বই পড়িনি, আই ডিড নট রিড এ বুক। দেখেছেন? এইভাবে যদি বাক্য তৈরি করা যায়, এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কি কঠিন হবে বলেন তো? এটা কি কঠিন না সহজ? একেবারে মন থেকে বলেন। সহজ, সহজ আছে। তো এই সিস্টেমটা কিন্তু আপনাদেরকে জানতে হবে। এই শীটটা আমি আজকে আপনারও আবারও দিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে কিন্তু আপনারা বেসিকটা একটু পাকা করবেন প্লিজ। কথা বলা খুবই সহজ, ইংলিশে কথা বলা ইটস ভেরি ইজি অ্যান্ড সিম্পল। শুধু আমাদেরকে এই টেকনিক গুলো একটু অবলম্বন করতে হবে। তো দেখেন, এই যে 30+ সেন্টেন্স উইথ ওয়ান ভার্ব, একটি মাত্র ভার্ব দিয়ে 30টা বাক্য। এখানে আপনাদের একটা হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, আপনারা একটা বাক্য লিখবেন। আই গো টু স্কুল, গো ভার্ব দিয়ে করেছি, আপনাদের জন্য এইটা থাকবে। আপনাদের জন্য থাকবে হচ্ছে রাইট থাকবে। রাইট শব্দের অর্থ হচ্ছে লেখা। রাইট শব্দের অর্থ কি? লেখা। এখানে এটা আমি দিয়ে দিলাম, আই রাইট এ লেটার, WRITE, আই রাইট আ লেটার, LETTER, আই রাইট এ লেটার। এটা দিয়ে কিভাবে করবেন দেখেন, আই রাইট এ লেটার, এটা দিয়ে আপনি করবেন যেমন আমি স্কুলে যাই, এখানে লিখবেন আমি একটি চিঠি লিখি। আমি একটি চিঠি লিখি না। আমি কি একটি চিঠি লিখি? আমি কি একটি চিঠি লিখি না। সে স্কুলে যায়, সে স্কুলে যায় না, এখানে লিখবেন সে একটি চিঠি লেখে। সে একটি চিঠি লেখে না। সে কি একটি চিঠি লেখে? নিচের দিকে চলে আসেন, এখানে মডাল ভার্বের ব্যবহার দিয়েছি, যেমন আই ক্যান, এই যে আই ক্যান গো, আমি যেতে পারি, এখানে লিখবেন আমি লিখতে পারি। আমি লিখতে পারি না। আমি কি লিখতে পারি? আমি কি লিখতে পারি না। অর্থাৎ এইভাবে আপনারা প্রত্যেকটা জায়গা আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এইভাবে একটু দেখতে থাকেন, বেসিকটা একটু পাকাপোক্ত ভাবে নিতে পারেন, দেখবেন উইদিন আ শর্ট টাইম ইউ উইল বি এবল টু স্পিক ইন ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি।
এখানে ইংলিশে কথা বলা আহামরি কোনো রকেট সায়েন্স না, আহামরি কোনো জাদুবিদ্যা না। এটা কিছু থিওরি অবলম্বন করলে অবশ্যই ইংলিশে কথা বলতে পারবেন। আর প্রত্যেকটা ক্লাসে আমি যে কথাটি বলে থাকি, স্যারের বইও গতকালকেও 5 জনে দেখলাম অর্ডার করেছেন আমার নাম্বারে। তো যারা বইটা নেননি, যদি পারেন, আমরা কিন্তু অনেক টাকা বিভিন্ন কাজে অপচয় করি। যারা ফ্রিল্যান্সিং করছেন, এখানে যারা হাউস ওয়াইফ রয়েছেন, বাহিরে যে পড়ার কোনো সুযোগ নেই, তারা স্যারের এই বইটি একটু কালেকশন করবেন। আর বেসিকটা আমি যেভাবে দেখাই, যদি বেসিকে কেউ খুব দুর্বল থেকে থাকেন, আমার এই নাম্বারে একটু যোগাযোগ করবেন, পার্সোনালি তারা পড়তে পারবেন, সেই সুযোগ আমি করে দিব। ছুটির দিনগুলোতেও আপনারা পড়তে পারবেন, শুক্র শনিবারে। এটা যদি মনে করেন যে আমি সপ্তাহে 8 দিন পড়বো মাসে, শুক্র শনিবার তাদের জন্য 2 ঘন্টা করে ক্লাস থাকবে, রাতেও হবে, দিনের বেলাতেও হবে। তো আমার এই নাম্বারটা একটু নিয়ে রাখবেন যদি কারো প্রয়োজন হয়। আর স্যারের স্পিক ইংলিশ উইথ সোনামুখ, অনেক সহজ সরল সাবলীল ভাষায় লেখা একটা বই, একটু নিয়ে পড়ে দেখতে পারেন। তো দ্যাটস অল ফর টুডে। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। থ্যাংক ইউ। আল্লাহ হাফেজ।